ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи дӯстдоштаи шумо футболи Осиё аст ва имрӯз дар бораи бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё байни наврасонӣ ҳикоят мекунад. Дастоварди навбатии бузурги футболбозони Навраси Тоҷикистон ки ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳонро хат гирифтанд, умедҳоро ба он мебарад ки ояндаи футболи кишвар дурахшон аст ва заминаи дастаи мунтахиби асосӣ мустаҳкам гузошта мешавад. Ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки наврасони тоҷик дар бозии охири гурӯҳи Д пурқувваттарин дастаи Осиё мунтахиби наврасони Эронро шикаст доданд. Дастаи мунтахиби Тоҷикистон баъди бохташ аз Кореяи Шимолӣ бо ҳисоби 3-0 ба ин бозӣ бо рӯйҳаи дигар омад, бо рӯйҳаи пирӯзиовар ва дар ҳамин натиҷа онҳо ҳамеша дар фишор қарор доштанд ва тавонистанд ки инҷо дар як ҳолати ниҳоят мувофиқ дар дақиқаи 12 ҳисобро боз кунанд. Меҳрубон Одилзода зарбаи олие зад ва ҳисоб боз гардид. ин мисли оби сарде буд ба сари футболбозони дастаи мунтахиби Эрон, зеро онҳо дар бозии гузашта бо ҳисоби 3-2 аз дастаи мунтахиби Умон шикаст хӯрда буданд ва дарду ғамашон ҳам зиёд буд ки имрӯз ба ғалаба ноил шаванд ва ба бозиҳои дигар раванд. Инҷо Муҳаммадҷон Назриев ҳам ба дарвозабон халал расонд ва шояд халал расондани ӯ буд ки тӯб ба Меҳрубон Одилзода омад. Фишори футболбозони мо он қадар зиёд буд ки инҷо мо метавонистем голҳои бисёре ба дарвозаи дастаи мунтахиби Эрон занем, вале чун голи аввалро ба нишон расонидем, каме ҳам осуда шудем, вале ҳуҷумҳоям хуб буд. Ҳоло бубинед боз як ҳолати дигар барои футболбозони дастаи мунтахиби Тоҷикистон, боз Муҳаммадҷон Вашоев зарбаи ниҳоят олӣ мезанад. Инҷо дарвозабони дастаи мунтахиби Эрон моҳирона ин зарбаро баргардонид. Халилиён ва дар натиҷа футболбозони дастаи мунтахиби мо бо ҳисоби 1-0 қисми аввалро ҷамъбаст карданд, вале дар оғози қисми дуюм инҷо футболбозони дастаи мунтахиби Эрон ҳисобро баробар карданд. Умед Қарашумоғлу аст ки инҷо як зарбаи олие зад ва ҳисоб баробар шуд. Дарвозабони мо каме хафо монд, аммо дарвозабони мо ҳам имрӯз хеле Рамонқулов хуб бозӣ кард, бисёр зарбаҳоро баргардонид ва баъдан фишор болои фишор аз дастаи мунтахиби Тоҷикистон буд. Ҳоло боз як гузариши дигари зеборо бубинед бо зарбаи Аҳмадшо Шоев ва ин бозигаре ки дар бозии пешин он қадар муҷалло набуд, ин дафъа дурахшид ва голи аввалини худро ба тӯли дарвозаи дастаи мунтахиби Эрон ки бисёр ҳам муҳим буд ба нишон расонид. 2-0 дақиқаи 67 голи ниҳоят зебо. Футболбозони мо якдигарро хеле хуб дарк мекарданд. ҳоло боз як ҳуҷуми дигар, боз як зарбаи дигар ва дақиқаи 89 аст. инҷо Абдулло Иброҳимзода баробари ба майдон омаданаш чунон бозии дастаи мунтахиби Тоҷикистонро тез гардонид ки мо гумон доштем ки дар бозиҳои минбаъда ӯ аз курсии эҳтиётӣ нею аз вақти асосии бозӣ аз оғоз ба майдон медорад, аммо ин тавр нашуд. Аммо мо бо ҳисоби 1-3 Эронро мағлуб кардем ва ба бозиҳои ҷоми ҷаҳонро хат гирифтем. аз бозиҳои даври сеюм мо боз ба як бозии дигаре ки дар гурӯҳи Д баргузор гардид таваҷҷӯҳ мекунем. Мунтахиби Кореяи Шимолӣ ки бо мунтахиби Тоҷикистон дар як гурӯҳ буд ва пеш аз бозии охирин бо мунтахиби Умон 4 имтиёз дошт, дар интихоби ҳарифи навбатиаш дар бозиҳои 4-1 ниҳоӣ нақшаи бузургеро иҷро кард ва дар дақиқаҳои охир имкон дод ки Умон натиҷаи бозиро баробар кунад. ба қисми дуввуми бозӣ онҳо 8 дақиқа зам шуд ва Кореяи Шимолӣ ки бо ҳисоби 2-1 дар сафи пеш буду бо 7 имтиёз дар садри ҷадвали гурӯҳ қарор дошт, имкон дод ки то баробар шавад ва ба зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот гузарад, зеро ҷои аввали гурӯҳи мо бо Кореяи Ҷанубӣ қувва меозмуд. Кореяи Шимолӣ дар ҳақиқат дар гурӯҳи Д бозиҳои хеле афсонавӣ ҳам нишон дод. Дар ин баробар дидед бо Эрон мусовӣ бозӣ кард, бо 4 имтиёз ба ин бозӣ омад ва масъалаи ба бозиҳои дигар рафтанаш аллакай муайян ҳам буд. Футболбозони ин даста тавассути капитанашон хеле хуб бозӣ карданд ва ин зарбаи хуби Ким Юҷин ҳисобро боз кард дар дақиқаи 10. Бозигари рақами 10 дақиқаи 10 ва Кореяи халқи демократӣ ба сафи пеш баромад. Футболбозони ин даста бозии зебо ва муҷалло нишон доданд дар бозиҳои имсолаи ҷоми Осиё байни наврасон
و همچنین اگر گوییم که از جای یکم با بازی‌های من بعد می‌رفتند بسیار خوب بود ولی آنها نقشه طوری در آغاز گفتم نقشه دیگر داشتند در اینجا تنها مساوی بازی کردن برای آنها کفایه بود اما آنها با نتیجه بین بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و ایران توجه داشتند و اینجا حالا دقیقه 65 است اسامه الممری حساب رو برابر کرد برای یعنی کره شمالی این موفقانه بود چون که حسابی برابری برای آنها مفید هم بود ولی انتظار بودند که حالا بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و ایران چگونه جمع بست می شود و در پایان 8 دقیقه که اضافه شد آنها این حالت رو دریافتند و باز یک بار دیگر باز همین کاپیتان کیم یوجین است بسیار ضربه خوب میزند اما دروازه‌بان دسته منتخب عمان احمد الرواحی این ضربه رو برمیگرداند شاید همین گونه هم بود ببینید چگونه زیاد فوتبالبازان دسته کره شمالی هجوم میکنند و این نوبت هم موفق شدند که در دقیقه 74 بعد گل فوتبالبازان دسته عمان بعد 9 دقیقهش ریکانگ ریم چون یک گل زیبایی بزند از محافظتگران اینجا بستگی داشت ولی طوری دید آنها نتوانستند و نهایت دقیقه 98 است این گلی که توانست کره شمالی را به جای دوم گذراند و ما و شما اینجا گل الولید سلام رو میبینیم خودشون یک نوع دفاع دسته منتخب کره شمالی حالا باید با پای کشیده این توپ رو میزند گویا که به توپ نرسیده باشد اما این طور نشد و در نتیجه حساب 2-2 دسته منتخب کره شمالی رو به جای دوم آورد و از رقابت در بازی‌های 4-1 نهایی از کره جنوبی دور کرد دسته منتخب تاجیکستان در بازی 4-1 نهایی جام آسیا با کره جنوبی وارد رقابت شد. کره‌یگی‌ها تا این بازی در واخوری گروهی بازی زیبایی نشان ندادند، اما در مقابل فوتبالبازان تاجیک هنرنماییشان دیگرگونه بود. اصلا زیباترین لحظه‌ها در نیمه دوم صورت گرفتند. بله دسته منتخب تاجیکستان در برابر کره جنوبی هم بازی نهایت عالی نشان داد. امروز فوتبالبازان ما با طور دیگر بازی می‌کردند. هرچند در قسم اولی واخوری ضربه‌ها خیلی کم بودند هم از جانب کره‌یگی‌ها و هم از جانب دسته منتخب تاجیکستان، اما ما اینجا یک ضربه مسافه دوری فوتبالبازان کره رو دیدیم که بسیار پارک بیانگ چند همین گونه ضربه زد، اما دروازه‌بان ما رحمان قلوف در سطح عالی بازی کرد و این توپ رو برگرداند. اینجا هجومی ظریف‌زاده است. ظریف‌زاده هم اینجا خیلی ماهرانه پرتاب انجام می‌دهد و ضربه‌ای که زده می‌شود اینجا بسیار مشکل نبود برای دروازه‌بان و همین ضربه‌ها در قسم اولی بازی دیده شدند و بعداً دسته منتخب کره جنوبی همین گونه توپ رو گرفت، پرتابی خیلی عالی انجام داد و جانگ یونگ در دقیقه 67 حساب رو کشود و در اینجا هم بازیگری نو و میدان آمده کیم جی سونگ پرتاب خوبی خود رو انجام داد و بعد این در حدی دسته منتخب تاجیکستان بازیگران عوض شدند. حالا ما اینجا ابراهیم زاده عبدالله رو می‌بینیم که با درآمدنش بسیار بازی دسته منتخب تاجیکستان رو تیز کرد و دروازه‌بانشون رو بسیار هم در حالت ناگوار می‌گذاشت. پارک دو هون. حالا ببینید اینجا در حالی که محمد جان نظریف حساب رو برابر میکند، این بازیگر ریکاردسمن بازی‌های جهانی است. 14 گل به دروازه گوهم زده است و نهایت در بازی 4-1 نهایی اولین گل خود را به ثمر رسانید و این گل بسیار مهم بود. فوتبالبازان ما فشار رو خیلی زیاد کردند. حالا باز یک ضربه دیگر و در 2 دقیقه این دقیقه 85 است عبدالله ابراهیم زاده گل خود را میزند و در نتیجه دسته منتخب تاجیکستان با حساب 2-1 به صفی پیش برآمد. او ببینید محمد جان نظریف رو که چگونه پشت پای این توپ رو با ابراهیم زاده میگذارد، ولی در پایان این دیدار یک حالت ناگوار بود. با دست بازیگران ما بازی کردند و در نتیجه ضربه پنالتی تعیین شد و آن را کیم جی سیونگ به ثمر رسانید 2-2 و ضربه پنالتی بعدی بازی برای غالب رو معین کردن تعیین شدند و اینجا بازیگران دسته کره جنوبی موفق بودند در حالی که
мо натавонистем дар як ҳолат инҷо тӯбро хато занем. Ин раҳимзода буд. Раҳимзода дар майдон бо дасташ бозӣ карда буд, пеналти задан ва инҷо пеналтиро ба самар нарасонид. Дар натиҷа дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бар дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 5-3 дар зарбаҳои пеналти пирӯз шуд ва ба бозиҳои нимниҳоӣ меравад. инҷо мо зарбаҳоеро дидем ки ба тӯри дарвоза ворид шуданд, ба тӯри дарвоза ворид нашуданд ва ҳамин нуқтаи охиринро инҷо боз бозигари дастаи Кореяи Ҷанубӣ гузошт. غالب گروه A دسته منتخب ازبکستان در بازی 4-1 نهایی با منتخب امارات متحده عرب قوه سنجید. در جمع وخوری‌های گروهی فوتبالبازان ازبک با سبک و اسلوب و بازیشان از همه دسته‌ها فرق داشتند و برتریشان معلوم بود. در این وخوری هم جلوی اصیلبک علیف و فوتبالبازان ازبک نیروی و توانایی بیشتری جمع کرد و علیف 2 گل به دروازه امارات زده نقش کلیدی را در این بازی گذاشت. دسته‌ی منتخب ازبکستان در بازی اولش در وخوری‌های گروهی تایلند را 4-1 شکست داد. همچنین چین را 2-1 و عربستان سعودی را که در این بازی‌ها هم با بازی 4-1 نهایی آمد 3-0 ظفر یافت. و حالا فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان این ضربه پرقدرت را ببینید. در دقیقه 14 اصیلبک علیف گل چهارم خود را به ثمر می‌رساند در مورد این بازی‌ها و همچون نشانزن بهترین به سطح پیش می‌براید. ضربه نهایت عالی. بسیار فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان یکدیگر را خوب می‌فهمند. در بازیشان یک اسلوب خاصی هم هست. حالا ببینید باز هجوم فوتبالبازان این دسته است. باز یک گزارش اینجا صادقوف رو می‌بینیم. دروازه‌بان با دشواری این توپ رو برمیگرداند. دروازه‌بان دسته منتخب امارات متحده عرب و محمد ناصر است. حالا باز یک گزارش دیگر صادقوف و باز یک پرتاب دیگر و اینجا در دقیقه 36 اصیلبک علیف گل دوم خود را زد. این گل پنجمش در مدار بازی‌های نهایی جام آسیا است و او الکی از همه پیش گذشت و با 5 امتیاز نشانزن بهترین به شمار می‌رود. با او حالا نزدیک شدنشان دشوار است. دیگران 3 توپی زدند اما این فوتبالباز ازبکستانی توانست شماره گلش را به 5 رساند و یک ضربه پنالتی است. سیف‌الدین صادقوف او هم در این بازی انگشت نما بود. گل خود را در دقیقه 5 وقت اضافه شده از ضربه پنالتی به ثمر رسانید و 3-0 بود و فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان الکی مسئله از این بازی به دور دیگر رو خط گرفتن رو در همین جا حل کردند. دقیقه 67 و یک ضربه محمد بوتی هم خیلی مجلای عالی بود. توپی که اینجا توپ داده شد، یعنی حرکتی خیلی خوبی توپ در اینجا زده شد. توپی تابناک و این توپ وارد توی دروازه گردید. دروازه‌بان دسته منتخب ازبکستان از دروازه‌بان‌های بهترین هم اینجا هست، رستم جانوف، و او بسیار حالت‌های ناگوار رو هم برهم داد. از جمله این ضربه‌ای که حالا از جانب مجید عبدالخمیس زده شد، او ببینید با دشواری هم بود اما این توپ رو داشت. این واخوری با حساب 3-1 به پایان رسید و دسته منتخب ازبکستان سلسله‌های غلبه‌اش رو در اینجا هم در بازی‌های 4-1 نهایی ادامه می‌دهد. در بازی 4-1 نهایی سوم منتخب میزبان عربستان سعودی با ژاپن رقابت کرد. ژاپن با یک غلبه، یک باخت و یک مساوی از زینه اول گروه ب با 4 امتیاز به این بازی آمد. مخلصان در میدان بازی برابر دسته‌ها را دیدند و برای غالب را معین کردن ضربه‌های پنالتی بعد بازی تعیین شدند و صاحبان میدان دست بالا گردیدند. بازی خیلی جالب بین این دسته‌ها صورت گرفت. البته ژاپنی‌ها طوری گفتم در بازی‌های گروهی اونقدر خوب هنرنمایی‌شان را ما ندیدیم، ولی اینجا در حالتی که در دقیقه 9 بود فایده بازی ویران شد و ضربه پنالتی تعیین گردید. اون را تاییگا سگوچی با نشان رسانید. ببینید 1-0 در دقیقه 9 به دروازه صاحبان
این مسابقه میزبانی این مسابقه محض 11 متر ضربه پنالتی تعیین شد و مهمانان به صفحه پیش برآمدند. در دقیقه 17 هم باز ببینید یک ضربه پنالتی دیگر این نوبت به دروازه دسته منتخب ژاپن و این ضربه رو هم ابوبکر سعید خیلی ماهرانه اجرا میکند و حساب رو برابر مینماید. اگر گوییم که فوتبالبازان دسته عربستان سعودی بعد این گلشون کمی هم بازیشون رو تغییر دادن خطا نخواهیم کرد و آنها پیوسته در هجوم شدند و توانستند که در دقیقه 37 در قسم اول باز یک گل دیگر هم زدند. این همین هجومی هست که بسیار عالی بود، گزارش عالی و صبری دهل این توپ رو به ثمر رسانید. ببینید گزارش عالی عبدالرحمن سفیانی اینجا بر اعلی احساس شد و در قسم دوم فوتبالبازان دسته منتخب ژاپن در دقیقه 72 توسط هیروتو اسادا حساب رو برابر کردند. این ضربه خیلی عالی بود. بعد از این هجوم‌های دیگر هم بودند ولی نتیجه نآوردند. بازی 2-2 مثل بازی بین دسته‌های منتخب کره جنوبی و تاجیکستان. اینجا هم ضربه‌های پنالتی بعدی بازی توانستند غالب رو معین کنند. هیروتو اسادا میناتو یوشیدا توپ‌ها رو به ثمر رساندند از ژاپن، اما نفر باز اینجا دو نفر با اشتباه رو دادند. ناصر الفهانی، یزید الدوسری، ماهر توشی گل‌های دسته منتخب عربستان سعودی را به نشان رسانیدند و در نتیجه این ضربه پنالتی با حساب 3-2 به نفع میزبانی بازی‌های جام آسیا بین رساند و پایان رسید و آنها با بازی نیمه‌نهایی را خط گرفتند. حالا شما اینجا دیدید ضربه‌ای که محض ناصر الفهانی به نشان رسانید و فوتبالبازی دسته منتخب ژاپن باشد. این توپ را به ثمر نرسانید که آخرین بود و این ایتارو هانو است که عربستان سعودی را به بازی‌های من بعد را خط داد. نیاد از همه بازی آسان‌گذر در سلسله بازی‌های چهار نهایی این وخوری دست‌های منتخب اندونزیا و کره شمالی بود. صورت بلند بازی کره شمالی در برابر اندونزیا آنها را از آن بازی‌هایی که در گروه داشتند دور کرد و نگذاشت که فوتبالبازانش توپ را به زیر نظارت خود داشته باشند و در نتیجه حساب بزرگ هم در همین وخوری به قد گرفته شد. بیهوده دسته منتخب کره شمالی اندونزیا را در بازی‌های 4 نهایی انتخاب نکرد. انتخاب کرد به کدام معنا؟ به معنای آن است که آنها نتیجه بازی را با عمان برای خود مساعد آوردند که با اندونزیا بازی کنند و اینجا در دقیقه 7 حساب را باز کردند. چای سانگهون از همه خوبتر بازی کرد، هرچند محافظتگران رو ببینید خیلی زیاد بودند. همه بازیگران دسته اندونزیا اینجا مثل اون که اتوبوس میمونده باشند خواستند دروازه‌اش رو حمایت کنند، اما نه، دروازه‌بان این دسته هم خوب بازی نکرد قاسمی و در نتیجه فوتبالبازان دسته منتخب کره شمالی پای در پای گل رو به ثمر می‌رسوندند. کیم یو جین کاپیتان دسته منتخب کره شمالی اینجا گل دوم رو در دقیقه 19 به ثمر رسانید. اصلا دسته منتخب اندونزیا در گروه اس بازی‌های خیلی زیبا کرد. کره جنوبی رو 1-0 مغلوب نمود، بعداً یمن رو 4-1 و نهایت افغانستان رو 2-0 مغلوب کرد و با 9 امتیاز دسته‌ای که به یگان امتیاز دادن به اینجا اومد همین گونه بازی ضعیف نشون میداد. قسم دوم وخوری دقیقه 48 است. لی کیونگ بونگ گل سوم رو به ثمر میرسوند. 3-0 خط دفاعی دسته منتخب اندونزیا تماما اینجا خوب کار نکرد، بازی خوب نشون نداد. حالا دقیقه 60 کیم تای گوک ضربه پنالتی میزند. 4-0 مقابلیت در این وخوری کم بود. هجوم از جانب دسته کره شمالی با پورگی فرا گرفته شده بود، یعنی دسته منتخب کره شمالی با پورگی در اینجا در خط هجوم بود و آنها توانستند که گل پنجم خود را باز توسط ریکانگریم به ثمر رسانند. بعد این باز یک هجوم دیگر است. اول بیاید به این توجه کنیم که چگونه خط دفاعی دسته منتخب اندونزیا بیکار بود در میدان، اما پیش راهش را گرفته نتوانست و پارک جووان گل ششم را هم به ثمر رسانید و این نتیجه از همه بزرگ در بازی‌های 4 نهایی است که کره شمالی
توانست مسئله به بازی‌های نیمه‌نهایی رفتن رو همین جا حل و فصل کند. البته چنین حالت‌ها در بازی فوتبال رخ می‌دهند که برای خود حریف را انتخاب می‌کنید. به همین ترتیب در بازی‌های نیمه‌نهایی پگاه 17 اپریل دسته‌های منتخب عربستان سعودی با کره جنوبی و ازبکستان با کره شمالی با هم قوا می‌آزمایند. بازی نهایی 20 اپریل گذرانیده خواهد شد. در همینجا برنامه نوبتی فوتبال آسیا را به پایان می‌رسانیم. با امید می‌بندیم که منتخب تاجیکستان در بازی‌های جام جهان که از 3 تا 27 نوامبر سال روان در قطر برگزار می‌گردد با بازی زیبایش ما را شاد می‌گرداند و در قطار بهترین‌ها جایگیر می‌شود. چی گفتید؟ خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.